Gelingizler, жашообузду Kur'an-ı Kerim'ge nurlaylı, Kur'an-ı Kerim'din öňü menen öňдөйлü. Ötkenki sabakta aytkanbız, Sibgatallah ve man ahsanu minallahi sibga. Allah'ın öňdegeni kanday dağı kanday öň bol deyip. İmandın öňü. Bizden bereşendүүлüktün, kiçbeyilliktin, joomartlyktın, takwalıktın öňü çıksın. Sünnetin öňü çıksın bizden. Ötüp baratkanda, Peygamberimizdin ümmeti kanday bildin? Sünnet atkarıp atkandan bildi. Bizdin baylardan, erkeklerden, ayallardan, jaşlardan, biylerden Peygamberimizin sünneti tamçılap dursun. İbadatta dağı, mamilede dağı, жүрүш turuşta, tirичиликте, gündüzü geçinde, pazarda, üyde, meçitte, bardığında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetin süyöylü atkarayla antkeni sünnetті taштап koyu öte çoğun ökünüç, çoğun arman, çoğun kaygı, çoğun жетишпестик, çoğun berekeden kurgalı, çoğun baktısızlıktan kurgalı. Eğer de anı tömön sezip, jеңил seze turgan bolsa, kapırlıkka çeyin alıp barıp koyat. Ötkönkü sabakta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ibadattagı osiyatları, kılgan işlerin aytkan elek. İbadat üçün jaraldık. İbadat kanday kılış kerek dep. Özü ibadat. Adam balasın жүрөгүn жаркыратат экен да. Нурлайт экен, жарык кылат экен, агартат экен. Allahu nuru semavati vel ard, metalu nurihi kamishkat. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala aytat, jer menen asmandın, Allah Ta'ala'nın özü bir atı nur. 99 atın bir atı nur. An-nur deyil. Jer asmandı nurluoçu, munavver. Allah Ta'ala'nın nurunun misalı deyil. Mınday tekçede koyulgan çıraka okşoş dep. Bul tekçe adamdın жүрөгү, oşonun içindeki çırak imandın nuru deyit da. Misal menen түшүндүрүп atat da kanday. Karangılıkты жоюга жарыктыктын кереги var. Жүрөктөгү караңгылыкты жоюп кетирүү үчүн жарыктык алып келсең эле кетет. Капкараңгы бул жерде мынтыкты атып, жыгач менен тияк ал менен кетпейт да. Башка күч менен кетпейт ал. Бир гана жарыктык менен кетет. Адамдын жүрөгүндөгү караңгылыкты имандын нуру гана кетирет. Кабырдын караңгылыгын имандын нуру гана кетирет. Ахиреттин зулумат караңгылыгын имандын нуру гана кетирет. Нур каяктан? Нур Kur'an жана сүннөттөн, башка жактан нур жок. Илим, Mulla Ali Qari rahmatullahi aleyhi ayткан. Al-ilmu nurun. Илим бул нур деген. Жөн эле маалымат же жазылган мындай китептердеги нерселер эмес. Ал нур деген. Yuda fi qalbil mu'min, momundun жүрөгүнө коюла турган нур деген. Илим момундун жүрөгүнө жайгаштыра турган нур экен. Ушул илим экен. Wa yu'khadu min al-kitabi wa sunna, мейли бу жерге жайгаштыра каяктан алабыз муну? Kur'an менен сүннөттөн алынат экен, жүрөккө жайгашат экен, ушунун аты илим экен. Анын аламаттары, белгилери бар экен. Андай wa yuhtada bihi inallah wa ahkamihi wa af'alihi. Ошол жүрөгүндөгү иманды нуру, Kur'an менен хадистен алган нур, бул Аллага жетелейт экен. Алланын өкүмдөрүнө жетелейт экен, аткартыртат экен. Allah Ta'ala'nın taqdirine, ahkamlarına, af'allarına жетелейт экен. Bugün Kuda qalasa al-minhaj allazî rasamahu Nabi sallallahu aleyhi ve sellem lil abidin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü her bir nersegin çegin koşa alıp kelgen. İbadattın dağı çegi var da. Jegендин, içkendin, giyingendin, sүйүнгөндүн бардык нерсенин чеги бар. Кайгынын да чеги бар, курсанчылыктын да чеги бар бизде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ibadattın dağı çegin alıp geldi. Bardığın orta jolunu alıp ketili. Bardığının aşağıdağı çapbayt, kemçildik dağı kılbayt, orta jol.
Аша чаап кемчиликти бизде бидат деп коет. Пайгамбарыбыз акылдуу, эң акылдуу, акылдуулардын акылдуусу сиздерге биздерге толук ибадаттын жолун алып келип койду, болду. Ал кандай деген? Мисалы багымдаттын 2 рекет сүннөттүн ордуна сиз 3 рекет окудуңуз. Көбүрөөк окуйун, көбүрөөк сажда кылайын, көбүрөөк руку кылайын. Бирөөсү ham кабыл болбойт сиздики. Бул ибадат адам ойлоп таба турган нерсе эмес, бул Аллахтын тарабынан пайгамбарыбызга берилген Аллага жаккан сүйкүмдүү жол, ушунун аты шарият. Тарикатун махмуда. Вот ошо шариятты туура жолу пайгамбарыбыз кандай көрсөтсө ошондой кылайлы. Чызган чызыгынан чыкпайлы. Рамкасынан чыкпайлы. Мына ошо камал ушул жерде. Кошпойлу да калбайлы да. Бир алым түшүндүргөн экен. 1 деген цифра. Бул жагына 0ду коштуңуз, эчтеке болбойт депчи. 0. Бирок жалпысы канча болуп калды? 10 болуп калды. 1 деген цифра алды жагына кошуп койдуңуз 1 0ду. Эчтеке болбойт деп. Канча болуп калса? 0 1. Кандай болбойт дейт? 1 болду. Кошпо, алба. Кандай болсо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан ошондой. Ушуну минхаж деп коет. Пайгамбарыбыздын мындайча айтканда план, проект, өзү багыты. Ибадат кылуучуларга ар бирине багыт көрсөтүп, чектерин көрсөтүп койгон. Ошо аркылуу ислам диндеги ибадаттын багыты, чеги эң абзел, эң улуу, эң туура, эң адилеттүү, эң Алла Таалага жакындата турган багыт. Биздеги ибадаттар жөнөкөй нерсе эмес. Бардыгын өз учуруна берилген, өзүнүн чеги берилген, өзүнүн жол жобосу, өзүнүн шекили берилген. Бул Алла Тааланын тарабынан келген. Кандай руку, кандай сажда, жок, пайгамбарыбыз оюнан чыгарган эмес муну. Адамдар дагы карап туруп, жок. Кайерде кыраат кылынат, кайерде кылынбайт. Кайерде тасбih айтылат, кайерде кылынбайт. Кайерде такбир айтылат, кайерде кылынбайт. Кайсыдан кийин, кыямдан кийин сразу сажда, андай эмес, руку бар. Ана рукудөгүн сажда жок, кайра кыям бар. Андан кийин руку жок, эми сажда бар. Бардыгын жол жоболору менен. Алланын тарабынан берилген ибадаттын жолдору. Зекет 40тан бири Алланын тарабынан берилген. Ажылык, умра, намаз, орозо бардыгы Алла Тааланын тарабынан бизге ибадаттын жолу дагы берилген, чеги дагы берилген. Сахи Бухари, Сахи Муслимде Анас разияллаху анхудан риваят келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Анас разияллаху анху айтат, мындай дейт. Жаа саласату рахдин иля буюти азважи наби саллаллаху алейхи ва саллам ясалуна ан ибадати. 3 киши келиптир пайгамбарыбыздын. Келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жубайларынан пайгамбарыбыздын ибадаты тууралуу сурашты. Фаламма ухбиру кааннахум тaqalluha. Качан аларга кабар берилди, пайгамбарыбыз ушундай ибадат кылат деп. Эми энелерибиз пайгамбарыбыздын жубайлары айтып бергенде, ал бардыгын айтып берет, ал билет да. Пайгамбарыбыз эрте менен эмне кылат, түштө эмне кылат, кечинде эмне кылат, таң атканда, түн ортосунда эмне кылат, бардыгын айтып берди. Ал үчөө келди дагы аз деп санашты. Ушундай улуу инсан аз эле ибадат кылат го деп. Алар ойлогон совсем бир башкача, уйку жок. Аял-паялдарга жакындамай деген жок, тамак ичмей жок. Ушу 24 саат периштедей эле ибадат болсо керек деп ойлоду да. Токто. Пайгамбарыбыздын кылган ибадаттарын булар эмне кылды? Тaqalluha, аз деп эсептешти. Айтышты мындай, "Қалу айна нахну мин Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям ва қад гуфира лаху ма тақаддама мин дамбихи ва ма тааххар." Охо, пайгамбарыбыз алгачкы кийинки бардык күнөөлөрү кечирилген улуу инсан кайда? Биз кайда? Фақал ахадухум амма ана фа усалли лейл. Бирөөсү айтты, мен деди эми түнү бою намаз окуп чыгам деди. Дайыма. Ва амма лахир экинчи айтты, ва ана асуму дахра ва ла уфтир. Мен эми орозо кармайм, өлгөнгө чейин оз ачпайм дедим. Охо, ва кала лахир үчүнчүсү айтты, ва ана а'тазурун ниса ва ла атазавваж абадан.
мен аялдардан оолак болом дагы, эми үйлөнбөйм эч качан буларга жакында. Үчөө тең эми ибадат, курбандык бериш керек, курбанчылык бериш керек. Жазба. Фажа Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям факал, пайгамбарыбыз келип айтты. Антумул ладина култум када ва када. Ушундай деп силер айттыңар беле деди. Жакшы мен. Ооба, алар жооп берди, ушундай болду деди. Амма валлахи инни ла ахшакум лилла ва атқакум лаху. Мен айтайын, Аллага ант ичип айтайын, мен силерден Алла Таалага такваракмын, жана коркуучуракмын. Bir rivayette sizlerge kararında Allah'ını jakşırak bilүүчүрөөкмүн мен силерден. Валакин асуму ва уфтир. Бирок орозо кармайм, ачамын дагы оозду. Ва усалли ва аркут. Намаз окуймун түндө, уктаймын дагы. Ва атазавважун ниса. Аялдарга үйлөнөмүн дагы. Фаман рагиба ан суннати фалайса минни. Эми жакшы угуп алгыла. Ким мен мынал көрсөткөн жолумдан жүз үйрө турган болсо, ал менден эмес деди. Men alıp gelgen şariat dünyonu bir teyip talak berip dünyaga. Anda emes. Men elhamdülillah bizdin oşol üylөнгөнүбүз ibadat, uktağanыбыз ibadat. Çünkü oroza tutup, oz açıp, çınıgı ibadat. Elhamdülillah Allah subhanahu wa ta'ala uşunday kılıp bergen. Orozonu dağı daima karmay versen onun manisi çıkpay kaldı. Gede karmap, gede atsan, kadırına jete başladın, tamaktın, jana başka. Jönük hikmeti var da bunun da. Peygamberimiz aytdı, "Faman ragiba an sunnati faleysa minni." Ugup alыңыз. Kim menin sünnetimden, mında çetkanda menin jolumdan, men alıp kelgen jaşоо jolumdan yüz uyursa, al menden emes. Men alıp kelgen jol mınандай dedi. Men alıp kelgen jol mınдай dedi. Em qarаңыз, "Faman ragiba an sunnati faleysa minni" manisi qanday? "Wa man taraka ma umirtu bihi min ahkamid-din" fardan aw sünneten. Kim taştasa din ökümlerini men buyurulgan nerseni alıp kelgeni, meyli al farız bolsun, sünnet bolsun ayırması yok. Kim oşonu taştasa al menden emes dedi. Uvalыңыз. Al Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem din ökümlerini alıp kelgen bizge. Özü de atkargan, bizge buyruk dağı bergen. Allah'ın ökümü mınday, mo dep. Anın jol jobosu mınдай dep sünnetlerin bardığını aytты. Tak? Эми kim ушуну таштай турган болсо, ал фарыз болсун, сүннөт болсун, менден эмес дейт. Ala sabilil istihfaf bi ve adamil iltifati ileyye faleyse minni li'annahu kafir. Mınдай deyt. Аны жеңил сезип, деп киши бой көтөрүп ташта. Же болбосо, көңүлү бурбай. Андай боло турган болсо, ал менден эмес дегени, ал бизден эмес мааниси эмне? Ал мусулман эмес деген мааниде. Анткени ал кафир дейт ал. Farızdı o, farızdı düşünüp atabız. Farızdı çetke kağa turgan bolsa adam dinden çıkıp ketет. Sünnöttü dağı çetke kağa turgan bolsa dinden çıkıp ketет deyt. Kaçan? Egerde sünnöttü kemsintip жеңил санаса. Жөн эле кош көңүлдүктөн. Макул ба? Wa amma man tarakahu la an istighfaf bal anil kasal. Жалкоолуктан таштап койду. Анткени жалкоолуктан таштаган кандайдыр деңгээлде күнөө болот, бирок кафир болбойт. Айгерде маскарлап, жеңил сезип, кош көңүл болуп, үстүртөн. Андай болсо уже динден чыгып кетет туганда. Ошол учурда сөзү лейса минни мааниси кандай болуп калат? Минал муктадин би вал амилин би суннати. Ким ушундай кылып, жалкоолуктан менин сүннөтүмдү таштаса, менин жолумдан жүз үйрө турган болсо, ал мага ээрчигендерден эмес, менин сүннөтүмө амал кылуучулардан эмес болуп эсептелип калат деген сөз. Müslüman bir günahkar olup kalat degan. Andıktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sünnetlerini atkarganga hareket kılaylı. Abu Davud şerifte gelet Ayşe radıyallahu anha enebizden anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal mınday dep aytты da iklafu minel amel ma tutiqun. Kudretiңер күчүңөр жеткенче ошо амалды жоопкерчилигиңерге алгыла. Аша кылбагыла дейт да. Так. Fa innallah la yamel hatta tamallu. Allah Taala jadabайт, тажабайт. Силер өзүңөр тажап калмайынча. Fa inna ahabbul a'mal ila Allah adwamu wa in qalla. Анткени
Алла Таалага ең сүйкімді амал, ең жағымды амал, аз болса дағы дайым уланып тұрған амал. Дайыма болып тұрған аз болса дағы ошол амал сүйкімдірек те Алла Таалағачы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың бағытынан, жолдомолорунан, насааттарынан байқасақ болот, бенделерге ибадат кылуучуларга не деген? Би айякуму би адаи жамиил хукук. Бардык укуктарды аткарууга буйрганда, бир укукту аткарып кете берип, бунусун таштап койгон, бул укукту аткарып кете берип, бунусун тебелеп койгон, ал болбойт ал. Бала чакам деп кете берип, ата-энесин таштап койгон, ата-эне деп кете берип, бала чакасын таштап койгон, намаз деп кете берип, дин деп, дават деп кете берип, үй бүлө тиричиликти таштап койгон, тиричилик дүнүйөнүн аркасынан кууп, ибадат даватты таштап койгон, болбойт. Ортолук. Бизди хайры уммат деп коет Алла айткан Кур'анда. Хайры уммат деп айткан. Васат, орто. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай бизге дин алып берген тугандар, адал ырызкы издеген дагы бизде ибадат. Буну билип алыңыз. Уйку дагы алхамдулилла ибадат. Демек, пайгамбарыбыз жолдомолоруна маалым болот, укук бирөөнү кылып, экинчисин таштап койгон болбойт. Андай кылбаш керек. Бардыгын тегиз, азыраак болсо дагы тез алып кетиш керек экен да. Азыраак, буга да. Буга көп берип, мына үчөөнүкүн тебелеп койгон болбойт экен да. Же бунукун берип, мынаныкын тебелеп койгон болбойт экен да. Буга 1 саат бердиңиз, мыналарга 4 саат. Жок. Барыны тегиз эле бериңиз, азырактан эле бериңиз. Азырактан эле бериңиз. Риваяттарда келет. Бир адам үйлөнгөн эмес да, аял бала чаканын түйшүгү башында жок. Көп ибадат кылат. Макулбу? Ал эми бир адам аял бала чакасы бар, башында түйшүгү бар, алда адалдан багыш керек аларды. Бул азыраак ибадат кылат. Бирок көп ибадат кылганга караганда башы бош. Бунун ибадаты жогору экен да. Соогу да көбүрөөк экен да. Соогу да көбүрөөк. Анткени бул ошончо машакат. 5 баланы багышым керек. Өзүмдү, аялымды багышым керек деп, дагы намазды каза кылбай, зикир, дуа, Куранды каза кылбай, мечиттен кол үзбөй. Охо, бунун курбанчылыгы көп. Бунун эмне курбанчылыгы бар? Абу Дауд шарифте келет, Айша радиаллаху анха энебизден. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жөнөттү дейт Усман ибн Мад'унга. Анын айткан, "Арагбатан ан сүннати, эй, мен сүннетимден не? Жүзү үйрөсүнбү?" деди. Ал көп ибадат кылат эле да. Факал Усман айтты, "Ла, валлахи я Расулаллах, валакин сүннатак атлуб." Жок, кантип жүзү үйрөйүн? Сиздин сүннетиңизге. Сиздин сүннетиңизге мен кызыгуум, талабым ушул да. Факал пайгамбарыбыз айтты, "Инни анаму ва усалли." Мен түндө уктаймын дагы, намаз да окуймун. Ва асумму ва уфтир, ороза кармайм, ооз да качам. Ва анкихун иса, аялдарга үйлөнөмүн. Фаттакилла я Усман. Эй Усман, Алладан корккун деди. Бул Усман ибн Аффан пайгамбарыбыздын күйөө баласы эмес, башка Усман бул. Усман ибн Маз'ун деген. Фа инна ли ахлик алейка хак. Билип ал. Сенин үй бүлөңдүн акысы бар сенин мойнуңда. Биз дагы билип алайлы таксыр. Биздин туган өз-өзүн эле ибадат, өз-өзүн эле орозо, намазды уруп кете бербей, токто. Аялыңыздын сизде акысы бар, бала чакаңыздын сиздин мойнуңузда акысы бар. Кандай намаздын укук, бенденин. Ал жакта да укуктар бар. Ва инна ли дайф алейка хак. Конок келип калды. Коноктун дагы сенин мойнуңда акысы бар дейт. Ал менен сүйлөшпөй, убактым жок. Неге? Ибадат. Токто, ага көңүл буруп кой, чай коюп кой, ден соң сурап кой. Албетте, бир жок нерсени гапшап кылып отура бербеңиз сен сүйлөп. Жок. Бирок аларга көңүл буруп, кош келипсиз деп, колдон келсе кичинекей чай берип, убакыт ата-энесин, бала чакаларын иштерин сурап коюп, анан алек. Коноктун дагы акысы бар. Ва инна ли нафсика алейка хак. Айтты, сен өзүңдүн нафсиңе дагы өзүңдүн акың бар дейт. Андай нафсини андай эле кыла бербе дейт да. Таң атқы чакты Куран окуп, күндүзү ороза карматып, кайра Куран окуп. Жок, пайгамбарыбыз айтты, "Кум" деди. Айтты. Тур деди. Фа афтир, оозуңду ач деди. Ва салли ва нам. Намазды оку, укта дагы деди.
Бардығын қыл деді. Абдулла ибн Амр ибн Ас радиаллаху анхума. Эмне үчүн бул бизге үлгү тақсыр? Бир нерсени биле ушул эле дин экен деп уруп кете бербең. Бул жактан динди фасалу ахла зикр ин кунтум ла та'ламун. Билбейсизби? Алымдардан сураңыз тақсыр. Билсеңиз алхамдулилля. Бирок билбесеңиз сөзсүз алымдардан сураңыз. Куранда Алла Таала айтып атат, алымдарды ахли зикр деген. Ушулардан сурап, Куранда эмне деген, хадисте эмне деген. Аны билип, анан өз жашооңузга алып кетиңиз да. Бир нерсени кармап, шаз риваят деп коет. Же болсо бизде мункар риваяттар, же заиф риваят деп коебуз. Ошону кармап, урган бойдон кетип мына жакта 100 хадисти таштап, бир хадис бар экен, алдагы ол бир сахабага эле өзгөчө экен, бардык үммөткө ал айтылбаптыр, бардык үммөткө мына ал айтылып турса, ушуну кармаган бойдон уруп кетип атат. Түшүнүш керек да. Абдулла ибн Амр ибн Ас радиаллаху анхума айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабар жетти да. Inni aqul wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-layl ma ishtu ay muddata hayati kulliha. Бул ант ичкен экен. Болду. Түнү бою мен будан кийин уктабай намаз окуп чыгам. Ар дайым ороза кармайм деп. Пайгамбарыбыз ошо кабар жетип калыптыр дейт. Пайгамбарыбыз айтты келип. Анталлади тaqulu dalik. Сен айттың ушу сөздү деди. Факулт ова дедим. Култи би аби ва умми я расулаллах. Ата-энемизге курбан болсун. Мен ушуну айттым деп. Ал ойлогон жок. Пайгамбарыбыз эми азганда жолдомо берер. Ибадат да, таң ат чакта намаз окуп чыксаң жаманбы? Күндүз дайыма ороза тутсаң жаманбы? Жакшы. Пайгамбарыбыз айтты: "Фа иннака ла тастати далик." Андай кыла албайсың деди. Азыр 1-2 күн кылышы мүмкүн, бир жума кылышы мүмкүн. Андай кыла албайсың деди. Факум ва афтир. Андай кылба деди. Сен дагы кум. Оз ачкын деди. Ванам ва кум. Сен укта дагы, тур дагы деди. Васум мина шахр 3 аyyam. Bir ayda 3 эле күн ороза кармабайсыңбы деди. 3 ороза кармап кой, bir ayda 3 күн ороза кармап кой. Бардыбыз кармай алабыз, bir ayda 3 күн. Я. Ар бир аял деле кармай алат, эркек деле кармай алат, бийликтеги адам деле, жумушчу деле, 6-чы базар күн деле кармап койсоң болот. Я. Ушунчалык жумуш күндүзү көп болсо дем алыш бар, 6-чы. Bir ayda пайгамбарыбыз айтты эмне деди? 3 күн кармап кой деди. Fa innal hasana bi 10 amsalha. Анткени жакшылык 10го жүрөт деди. 3 күнүң 10го жүргөндө 30 күн ороза тутканда Алла савап бере берет сага. Сен вообще кычанат болбо бул жагы. Ва залика мислу сиям ad-dahr. Ушул өмүр бою ороза кармагандай болот деди. Бул не пайгамбар саллаллаху алейхи сахих хадистери балдар. Кала Абдулла ибн Амр бул айтты. Fa inni utiqu afdal min zalik ya Rasulullah. Allah ne dese budan da көбүрөөк эми 3 күн аз мага деп атат да. 3 күн аз деди. Анте риваят Муслимде келет. Inni atiqu aksar min zalik. Bundan көбүрөөк күчүм жетет деди эле. Пайгамбарыбыз айтты. Макул анда. Fasum yawman wa aftir yawmayn. Bir gün ороза карма, 2 күн ач деди. Bir gün ороза, 2 күн ач. Bir gün ороза, 2 күн ач. Bir gün ороза, 2 күн ач. Allah айтты. Fa inni utiqu afsala min zalik. Allah ne dese budan dagı küçüm jetet da көбүрөөк бербейсизби заданияны деп атат да. Пайгамбарыбыз айтты, "Боптур" деди. "Fasum yawman wa aftir yawman." Анда bir gün ороза кармайсың, bir gün ачасың. Bir gün кармайсың, bir gün ачасың. Ушундай кагыл деди. Анан айтты. "Fadalika siyamu Davud aleyhissalam wa huwa a'dalus siyam." Allahu akbar. Бул Давуд пайгамбардын орозосу деди. Bir gün açıp, bir gün karmap. Bir gün açıp, bir gün karmap. Kimdin orozası? Davud paygambarın orozası. Padişah olgan. Paygambar olgan. Kança Allah Teala'nın baylık berip, biyilik berse oşonçak ibadattın gazın baskanda. Bizde kiçine akça düşüp kalsa, bağımdat gitti, anan keyin peşim gitti, asır gitti olup atpayı mı? Akça göğüygen sayın koldan çıkıp ötpayı mı? İbadatlardan bardığı. Davatga çıkıp attılar normalde, cuma sayım. Ne oldu? Az ayına çıkıp atam. Akça koydu. Ne oldu? 2 ayda bir yıl çıkıp atam. Dağı akça koydu. Ne oldu? 1 yılda bir yıl çıkıp atam. Bizdeki bunday olup atat da. Meçitke bir yol 5 yolu geletele, 4 yolu gelip kaldı. Akça koydu. 3 yolu gelip kaldı. Dağı koydu. 2 yolu. Vapşe gelmeye kaldı. Üyünde ele okup kaldı. Yemi tovağız moşunda olsa ele meyli olçu. Akça koydu ele bağımdat gitti. Uktap kaldı. 2 günden keyin peşim kaza oldu. Asır. Tuk şeytan urup koydu. Minip aldı. Kalaganda ozuruğu kolunda. Çap bulacak 10 jaka sol jaka. Kalaganda ça. Kudayım uşudan saktasın.
Өзі талап, нематтың талабы көбейген сайын шүгірді көбейтіш керек. Шүгірді көбейткен қандай? Ибадатты көбейт деген сөз да. Ибадатты көбейтіш керек. Мартаба көтерілді, ибадат. Қаншалық Алла Тағала мартабаңызды көтерсеңіз, ошончалық кішіпейілдікті сіз көтере берің. Текеберлікті көтербең, кішіпейілдікті көтерің. Байлық келіп отау, берешенділікті күшейтіңіз. Айтқан керек жоқ, тияқа бияқа қалып. Анша-мұншаны мені көрсетсеңіз, бір башқа. Сіз білсеңіз, Алла білсе болды. Ибадатты күшейіп. Мейлі. Дауд алейхиссалам қандай болды? Дауд пайғамбар bir gün қармай теле, bir gün aça теле. Bir gün қармай теле, bir gün aça теле. Аллах. Айтты, мына орозонun ең мықтысы ушул деді. Пайғамбарымыз. Орозонun ең мықтысы ушул. Bir rivayatта huwa afdalu siyam. Орозонun ең абзели ушу деді пайғамбарымыз. Ең абзел ороза. Bundan өткен абзел жоқ екен да. Bir gün қарма, bir gün aç. Bir gün қарма, bir gün aç. Ушул орозонun ең абзели мына. Afdalu anwa'i siyam tatawwu. Nafil orozonun ең абзели деген маниде да. Атак орозонун ең абзели алхамдулилlah Рамазан айда го. Nafil orozonun ең абзели ушундай. Абдулла ибн Амр сахаба да бул, ата бала сахаба. Абдулла ибн Амр ибн Ясир радиаллаху анху айтты: "Фа инни утиqu afdala min dalik." Bundan дагы көбүрөөк кармайм dedi. Пайгамбарыбыз айтты: "Ла afdala min dalik." Bundan абзел жок dedi. Bundan мыктырагын сурады эле, пайгамбарыбыз айтты: "Bundan мыктырагы жок" dedi. Точка dedi бuyагы. Кала ибн Умар, ибн Амр радиаллаху анху айтат: ولأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. Айтат, ошо баягы башында эле бир айда 3 эле күн карма дебеди беле. Ошону эле кабыл алып апмын да деп калды. Болду да, маселе болот да. Ушул менин үй бүлө, бала чакам бардык маалыман жакшыраак эле деди. Bir rivayatта келет: "Алам ухбар аннака тасумун нахар ва тaqumul layl." Намазда ошол айтылган экен. Пайгамбарга кабар жетти, түнү бою намаз окуп жаткан да бул. Ошондой деди эле, "Ооба" деди. Андай болсо пайгамбарыбыз айтты: "Фала тафал, сум ва афтир, нам ва qum." Сен ороза карма дагы, озуңду ач дагы, укта дагы, туруп намаз оку дагы деди. "Фа инна ли жасадика алейка хак." Сен денеңдин да сага акысы бар деди. Так, "Ва инна ли айник алейка хак." Сен көзүңдүн дагы сага акысы бар деди. Көздү уктатыш да керек экен, ачып кой жүрө бербей. Туурабы? Жүгүдө мына таксистер бар го. Эмелерден. Ош Бишкек каттайт го. Келип, отуруп, кайра акча чыгып калса кете берет да. Анан көп авария көрөт, билесиздер, а? Адам өзүнө мен уйку көзүм ачык, иштеп кофе по бир нерселерди ичип кете берет экен да. Көзү ачык менен нерв уктап калган да. Кетти. Өзү эмес, пассажирлердин бардыгын жок кылды. Көздүн да акысы бар. Денеңиздин да акысы бар. Кандай денени сиз жакшынакай караңыз. Жуунтуңуз, эс алдырыңыз. Денеге ар нерсени сая бербеңиз. Накол паку бир нерсе деп коёт баягы. Татуировкаларды акыңыз жок. Денеге зулумдук кылбаңыз. Ар нерсени чийип, ар нерсени кылды. Алла Таала ман үчүн берген эмес сизге. Сизге оюнчук балдар. Доска бу. Алла Таалам берген, жок андай эмес да бу. Ошондо көздү Алла Таалам нематты берди, жакшынакай кадырла, убагында уктат, убагында көздү ачыр. Таң атчакты жүрө берип күндүз уктатып, андай болбойт да. Ва инна ли заужик алейка хак. Аялыңыздын да акысы бар да. Таң атчакты намаз окусаң, күндүз орозо тутсаң, аялга жакындабасаң, анда зулум да бул. Мына бир нерсени кылам деп экинчини таштап атат, пайгамбарыбыз тыюу салып атат. Ла тафал. Мындай кылбагын, мындай кылбагын деп атат. Ва инна ли заурик алейка хак. Сени зиярат кылгандар да келип калат, алардын да акысы бар. Кеше чай ичейин десе мен орозомун деп койдум. Алар не болот аны? Жада кеде ушундай учурлар келет. Орозо болгон учурда аштырып неме кылат. Эгерде фарыз, важип орозолор болбосо, макулбу? Анда нафил орозолорду ачыш керек болот. Себептен коноктун урматы ушунчалык экен, орозону аштырып берген шариятыбыз. Коноктун урматына. Анан кийин казасын кармап бересиң. Важип болуп калган да. Не деди? Ва инна бихаспика ан тасум фи кулли шахр 3 аyyam. Сага өзү жетиштүү эле. Айына 3 эле күн орозо кармап койсоң, монда жетиштүү. Анан 10 эсе деп соогон айтып атат анакен. Бул жерде сум сiyama набийилла Дауд ва ла тазид алей.
пайгамбарыбыз айтты, ушунчалык эле ура турган болсо, Дауд пайгамбардын орозосундай карма, бир күн ач, будан ашыкча кылба деди. Тыюу салып койду. Анан сурады да, "Ва макана сияму Дауд?" Дауд пайгамбардын орозосу кандай эле десе, "Нисфу дахр." Өмүрдүн жарымы болчу деди да. Замандын жарымы, өмүрдүн жарымы деди. Бул кийин Факана Абдулла ибн Амр разияллаху анхума якулу ба'дама кабр. Жаш бир аз өтүп калганда, алсырайт да инсан. Ошондо оорлошуп калганда анан айтты: "Я лайтани кабилту рухсата Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям." Кап, аттиң. Пайгамбарыбыздын мага уруксат берип, жеңилдик берген ошону эле кабыл кыла бербепмин да. Кабыл кыла бербепмин. Азыр эми уадалаган нерсе, алар бизге окшош эмес эле да. Бүгүн уада, эртеге айта береди, кайта береди деп андай эмес эле да аларда. Айткандан чыкпайт эле да. Ошон үчүн кийин оорлошуп калгандан кийин кап деп калды да. Бизге азыр мындай эчтеке эместей сезилип атат, эмне болуптур, эми кийин мындай эле кылып койбойбу деп. Жок, аларда андай эмес да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анан бир жол бир риваятта мындай деп айтылган: "Мага кабар келди" дейт. "Алам ухбар аннака тасуму дахр ва тaqra'ul Qur'ana kulli laylatin?" Мага кабар келди го, сен күндүзү дайыма орозо тутуп, түнү таң атчакта Кур'ан окуп чыгат экенсиң го деди. Ал айтты: "Факульту бала я Расулаллах." Ооба деди, ошондой деди. "Ва ла мурид бидалика илля хайр." Ал эмне деди? Ушта мен жакшылык гана каалайм деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Фасум саума набиилла Дауд фа иннаху кана а'бадан нас." Сен Дауд пайгамбардын эле орозосун кармагын, ал адамдардын эң ибадаткөйү болчу деди. Андан ашыкча кыла албайсың. Андан ашыкча ибадаткөйү боло албайсың. Демек бир күн карма, бир күн ач деди. "Вақра Qur'ан фи кулли шахр." Qur'анды бир айда бүтүр деди. Бул кандай? Ар түнү бүтүрөт экен да Qur'анды. Баштан аяна чейин, ар түнү. Не деп атат? Бир айда бүтүр. Күн сайын бир пара окуңуз, бир айда хатым кыласыз. Айтты: "Я наби Аллах, инни утиqu afdal min zalik." Мен будан да күчүм жетет эми, аз болуп калат мага деди эле. Пайгамбар айтты: "Фaqraha fi kulli ashr." Анда 10 күндө бир жол бүтүр. 10 күндө. Күн сайын 3 парадан оку. Биринчи күн сайын бир парадан болчу. Бул дагы күчүм жетет деди. Күн сайын 3 парадан. 10 күндө бүтүр. Бул айтты: "Мен андан да кудуретим жетет, күчүм бар" деди эле. Faqrahu fi kulli sab'in. Анда 7 күндө бир жол бүтүр. Жумада баштайсың, жумада бүтүрөсүң. Бир жумада бүтүрө бер. "Вала тазид ала далик." Бундан ашырма деди. Андан кылма деди. Эң ошо тез хатым Кураның сеники 7 күндө болсун. 7 күндө бүтүрүп тур деди мына. Кала ибн Амр радияллаху анхума фашаддату фашуддида алейя. Мен өзү катуулук кылдым эле, мага да катуулук болуп калды дейт бияга. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты мындай дегенде: "Иннака ла тадри лааллака ятул бика умр." Сен билбейсиң да, мүмкүн көбүрөөк жашаганда кийимларды кыла албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыртан эле ушу дайыма улана турган, аз болсо дагы токтобой турган амал тандагын деди. Бир жерде айтат: "Ва инна ли валадик алейк хак." Сенин балаңдын дагы сага акысы бар. Андай кылба деди. Кандай болбосун? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир риваятында айтат: "Аллага эң сүйкүмдүү орозо ахаббу сиям иналлахи таала сиям Дауд." Дауд пайгамбардын орозосу деген. Алла Таалага эң сүйкүмдүү орозо Дауд пайгамбардын орозосу. Бир күн кармайт, бир күн ачат. Ва ахаббу сала, намаздардын эң сүйкүмдүүсү ал Дауд алейхиссаламдын салату Дауд деген. Ал кайсы? Бул кыямул лейл боюнча да, түнкү намаздар боюнча айтып атат. Ал кандай эле десе, кана янаму нисфал лейл. Дауд пайгамбар түндүн жарымын уктайт экен. Түндүн баарын уктап өткөрбөйт экен. Түндүн жарымын уктайт экен. Ва якум сулусаху. 3/1 ибадатта өткөрөт экен. Ва янаму судусаху. 6/1 кайра уктайт экен. Ушундай кылат экен. Вала яфир фил харб. Дауд пайгамбар согуштан качпайт экен. Yani da laqiyal adu. Soğuştan kaçma. Sebep degende Talut Jalut'u bilesizler de. Talut degen aябай Salih badışa ötkön Bani İsrail'de. Jalut degen ушундай bir жаман залым болгондо, ошо экөө анан кийин кармашып, ошол Талуттун аскерлеринде Дауд пайгамбар анда жаш болчу, жаш жигит эле. Ошо аскеринде бар эле да. Анан кийин Жалутка ким чыгат жекеме-жеке болуп калганда,
Давуд пайгамбар мен чыгам деген. Мен чыгам деп. Мен чыгам деп Давуд пайгамбар машалла келечекте ана жаш жигит болчу да. Болочок пайгамбар эне. Анан ал убакта ушундай бир согуштун бир ыкмасы бар экен. Бир ушундай таш деле жипке ороп туруп кайтат экен да. Тигини башка тигип ошо ойдон жок болгон да. Анан кийин бунун күчтүүлүгүн көрүп, кыракылык, данышмандыгын көрүп, Толут бадыша кызын Давуд пайгамбарга берген. Давуд пайгамбар анан болуп туруп алхамдулилlah кийин анан машалла улуу даражага болуп Алла Таала пайгамбарчылык да берген, бадышачылык да берген. Башкарып турган. Бани Исраил жөөттөр бир дагы бадышасына баш бириккен эмес Давудтан башка. Давуд пайгамбарга гана булар ынтымактуу башын бириктиришкен. Мейли. Кандай болбосун бир риваятта Насаи шарифте келет: "Ва ида ваад лам юхлиф." Давуд алейхиссалам уада кылганда эч качан каршы чыккан эмес. Каршы чыкпайт деп. А бул айтып атканы Абдулла ибн Амр ибн Ас радиаллаху анхуман айтып атканы бул келинчеги эме кылган экен, арызданган экен да. Бул өзү айтат. Атам мага ушундай бир ата тектүү жакшы жерден үйлөнтүрдү эле дейт. Анан кийин бул ибадатка берилип кеткенде анан келинчеге айткан экен: "Аябай жакшы киши. Мен эч кандай арызым жок. Бир эле ошо арызым төшөккө жакындабайт" дейт экен да. Себеп каяктан жакындасын, алсырайт да. Таң атык чакта намаз окуп, Куран окуп чыкса, күндүзү келериче ороза кармаса. Кайсы убактында? Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул узарып кеткенде, кыйналып кеткенде, анан арызданган буну атасы келип пайгамбарыбызга айтканда, пайгамбарыбыз айткан: "Мага жолуктургун" деген. Анан кийин Кал ибн Умар айтат: "Фалакитуху пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага жолугуп калды. Кайфатасым, кандай ороза кармап атасың" деген да. Күн сайын деген болчу. Күлле яум дейт, күн сайын. Ва кайфа тахтим, кандай Куранды хатым кылып атасың деп айтат. Күлле лайлатин дейт. Күн ар түнү кылып атам дейт. Пайгамбарыбыз мактайт деп ойлосо керек. Сахабада ротурада бир пайгамбарыбыз караңызчы жолдомосун. Алар кандай ибадатка жазба, ал дагы оюнда эле да. Анча көп ибадат кылам, көп ибадат кылам деп. Бирок аялы бул жакта калып кетти, бала чакасы калып кетти. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андай кылба деп жакшы мээримдүүлүк менен сонун жолго салып койду. Бул кыямат күнгө чейин үммөтүнө сабак болду да. Ал бул болбосо, бул айтылынбай калса биз азыр жинде болот дейт, табияктан. Ошон үчүн ага рахмат. Алла субханаху ва таала бардык үммөттүн атынан Абдулла ибн Амр ибн Ас радиаллаху анхумага жазай хайыр берсин Алла таала. Ушундай нерсени таштап кет. Кылбай койгондо айтылбай калат эле, азыр биз бул жакта кырылат элек да. Билип калдык да, ушунун берекеси менен бизге жолдомо келип калды. Андай кылбаш керек экен. Андай кылбаш керек экен. Болбойт дегенде ушунча Куран мен окуйм десең, 7 күндө бир жолу хатым коём. Максимум болуп калды. Атак ай сайын, күндө бир парадан. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардык укуктарды аткарууга кандай эле кызыктырган эле, ошондой эле кээ бир укук менен алек болуп, кээ бирлерин таштап коюп, кээ бирине аша чаап, кээ бирлеринен кемчилик кетиргенден тыюу дагы салган, унутпайлы. Биздин сабагыбыз ушул болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям укуктарды бергиле, Алланын укугун бергиле, бенденин укугун бергиле дегенде дагы ичинде эске ала турган нерселери бар. Алланын укугу намаз, ороза деп ал жака урган бойдон кетип калбай, токто. Өзүнүн жол жобосу бар. Бенденин укугу деп анда жол жобосу бар. Ошон үчүн бир укук менен алек болуп, экинчи укукту тебелебегиле, алкага кемчилик келтирбегиле деп мындай улуу насааттарын түшүндүрүп бизге айтып берип койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Я юханнас, худу минал амал ма тутиқуна." Эй адамдар, күчүңөрдүн жеткен амалдарды алгыла деген. Күчүңөр жетпегендерди андага жөн эле. Себептен Алла Таала тажабайт, силер өзүңөр тажамайынча. Ва ин ахаббул амал илаллахи мадам ва ин қал. Ва инна экинчи риваятта келет: ахаббул амал илаллахи адвабуха ва ин қал. Сахихайнда Алла Таалага эң сүйкүмдүү амалдар унутпайлы, аз болсо дагы уланып турган, дайыма үзүлгүлтүксүз амал эң сүйкүмдүү экен туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлөсү: "Ида амилу амалан асбатуху." Бир амал кылса,
ошого бекем болот эле, аны таштабайт эле дейт да. Вазифа катары жашоомдо деп аны таштабайт эле. Вазифа деп ушуну айтат. Вазифа дегендин мааниси жашоодо биздин 24 саат жашообуздун ичинде анын орду болсун да. Орду болсун. Бөлүк ошонуку болсун да. Үлүшү болсун. Динге каршылык көрсөтөм. Динди дагы мындай кылып, өзүбүз андай кылып аша чабуу болбойт экен. Абу Хурайрадан риваят бар, Бухари шарифтеги пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна дин юср." Дин жеңил. Дин жеңил. Силер өзүңөргө кыйынчылык кылып албагылачы. Сөзсүз эле мен жылкы союшум керек деп. Карыз алып болсо союшум керек. Сооп болуш керек депчи. Жок нерсени мойнуңа алып кыйнабагын. Шарият кайсыга милдеттүү болсо ошону кылгын, ошонун сообу көп болот. Сен ошондой кыла турган болсоң, өзүңдү өзүң да кыйнайсың, ахиретиңди да бузасың. Инна дина юср. Ошон үчүн башка адамдар дин ушундай болсо койчу деп. Токто, биз адамдарга динди жеңил көрсөтөлү, пайгамбарыбыз айтты. Инна дин юср. Дин жеңил. Бардыгы динде жашай алат, бардыгы динге амал кыла алат. Бардыгына берилгенде болчу. Сен улуулугуңду үйүңдө көрсөтө бер. Коомчулук бар го. Ошо коомчулук менен чогуу жаша. Аларга жакшынакай кылып, пайгамбарыбыз көп насаат айткан. Ай, яссиру ва ла туассиру. Адамдарга жеңил көрсөтүп, акырын тарткыла, оор кылып, кыйын кылып, кыла албагандай кылып, акылы жетпеген сөздөрдү айтпагыла деп кээ бир жердечи. Себеп дегенде, акыл жетпеген сөздөрдү айтсаң, Алланын элчисине каршы чыгып коюшу мүмкүн. Жаман, ошого сен себепкер болосуң. Сен жооп бересиң кыяматта. Ошон үчүн карап туруп, алардын акылына жараша сүйлөгүлө деген. Кээ бир мисалы мындай сабактарда бир терең маселелер айтылбайт да. Бу келип экиленип мына кандай болду, баш айланып кала тургандай. Анан оорлошуп туура эмес чечимди тыянак чыгара тургандай. Жок. Ошон үчүн дину юср ва ла туассиру, оор кылып көрсөтпөгүлө деген. Баширу ва ла тунаффиру. Ай, силер адамдарды коркутуп, аларды жиркентип качырбай, кош кабар берип, кубаныч, мына амалды кылсаң мынанча сооп болот. Бул амалды кылсаң мынанча, дарат алсаң мынанча, кечирсең мынанча, садака берсең, карыз берсең мынанча сооп, Куран окусаң мынанча сооп, ынтымакта мынандай ийгилик сооп. Айтпайсың ушулардын баарын. Арак ичпегенди айт, келери кечке ичкенди айта бербей. Мечитке келбесең мынандай болот дегендей болот. Жок, мечитке келгенди айт, келбегенди айта бербей. Куран окубасаң мынандай күнөөкөр болосуң, зикир кылбасаң мындай, токтоп тур, окусаң эмне болот, ошол жагын айтсаңыз кичине. Мына жагын көбүрөөк айтышыбыз керек. Ала, кет. Не деди пайгамбарыбыз? Ва ла юшаду дин ахад илля галабаху. Динге эч ким карама каршылык чыга албайт. Дин бирок ага үстөмдүү болот баары. Ага деме кыла албайсыз. Ошондо фасаддиду ва карибу ва абширу вастаину бил гадвати ва раухати ва шай'и мин ад-дулджат ва нaqasta таблугу. Бул хадисти угуңуз саксыр. Бухари шарифтен хадиси. Абу Хурайра разияллаху анхудан айтылып атат. Не деп атат? Дин амалдарында бирөө дагы ушунчалык терең кирип аша чаппасын. Жумшактыкты таштап, болбосо ал өзү алсыз болуп калат. Дин өзү жеңил жол менен көрсөтүп атат го. Сиз ага тереңдешип ал менен кармашам дебеңиз, дин баары үстөмдүү болот сизге. Алсыз болуп каласыз. Бул бир мааниде. Экинчиси фасаддиду дегенин имам Навави рахималлаху айтат, ал-истиқама вал-исаба. Саддиду дегени туруктуу болуңуз. Тура болуңуз, туруктуу болуңуз. Кээ бир адамдар тура эмес жолдо туруктуу, ал да болбойт. Кээ бир адамдар тура, бирок туруксуз, бул дагы болбойт. Тугандар, биздин амалыбыз тура болуш керек, экинчи туруктуу болуш керек. Экинчиси туруктуу болуш керек. Уламалар айтат, лияблуакум айюкум ахсану амала. Алла Таала бизди жаратты. Өлүм менен жашоону жаратты. Аллади халакал маут вал хаят. Алла ушундай зат. Танып алыңыз, таныбасаңыз. Ал өлүмдү жараткан, жана жашоону жараткан. Эмне үчүн? Лияблуакум. Силерди сынаш үчүн. Силерди сынаш үчүн, силердин экзамен алыш үчүн, сынаш үчүн. Айюкум ахсану амала. Силердин кимиңер чырайлуураак амал кылат, жакшыраак амал кылат деген асваб. Деген туурарак деген сөз. Туурага ким амал кылат тура? Тура эмес амал кылып жүрө берсең, өмүрү бекер анын барды.
А туура амал кайсы? Пайгамбарыбыз көрсөткөн амал. Андан башкасы туура эмес. Пайгамбарыбыз гана ошону гана пайгамбар стандартына түшсүн, таразасына тартылсын. Өңүнө өңдөлсүн, башка жолду таштасын. Ошон үчүн сидат деген пайгамбарыбыз айтат, "Васаддиду" туура болсун, туруктуу болсун. Аз болсо да туура болсун, туруктуу. Кандай? Токмокко кетип атабыз. Токмокко туура багыт алдык да. Жөө барсак да жетебиз уш Токмокко. Бирок Токмокко кетип атабыз. Бул жака бурулуп Кара-Балтага түшүп алгансың да. Кара-Балтага түшүп алгансың да. Самолет менен барсаң ам жетпейсиң ага. Токмокко барбайсың. Туурабы? Поездге түшөсүңбү, ат жап апарасыңбы, Мерседес айдап аласыңбы? Баары барбайсың. Эмне үчүн? Туура эмес багытты алгансың. Ошон үчүн туура биринчи багытты, исаба, туура багытты алайлы. Туура багытка түшсөк, таш жол болсо дагы, эшек жол болсо дагы, Кудай кааласа жетебиз. А багыт туура эмес болсо, анда кыйын. Кандай скорость болсо дагы. Экинчиси, вакарибу дейт. Ал эмне деген? Ат-тавассут ла гулуфи. Орто жолду карагыла. Силер аша чаппагыла дейт. Андан кийин пайгамбарыбыз ва абширу кушкабар айткыла. Анан кийин эмне дейт? Айтат мындай дейт. Bil-gadwati var-rawhati. Bil-gadwati бул эртең менен түшкө чейин айтат, рауха деп түштөн кийинкин айтат. Ошол учурларда жана түндөн бир аз бөлүгүндө жардам алгыла. Вал-qasta tablughu, яни илтазиму. Мындайча айтканда, силер орто жолду гана бекем кармагыла, максатыңарга жетесиңер dedi. Максатыңарга жетесиңер. Илзаму ал-qasd. Бардык иште ортонун кысын карма, таблугул максуд, максатыңарга жетесиңер. Ва хува фадлуллах ва ридван, максатыңар эмне? Аллахнын ыраазычылыгы жана айкөлдүүлүгү. Ошого жетиш үчүн Аллахнын рызкысына дагы орто жолду кармагыла. Имам Навави рахимахуллах айтат, саар деген түшкө чейин, гадау деген гадуа. Раухасы болсо түн кеч киргенге чейин. А кечкурун болсо, буну айтып коет, дулжа кечкурундан бир аз деп. Бул дегени, туугандар, ибадатта негизчи. Негиз жүрөктүн тартылуусу да. Чарчап, уйкусурап, көңүл жок, ибадатты андай кылбаш керек да. Ибадатты табият тартып атканда көңүл ачыкта кылыш керек. Пайгамбар ошон үчүн уйкусуруп атканда намаз окубагыла деди да. Кичине уктап ал дагы, анан оку. Сиз пайгамбарыбыз айткан, үлгүрөп, уйкусурап намаз окуба, сен билбейсиң. Мүмкүн сен өзүңө сөгүп, өзүңө каршы дуа кылып койба. Сен акылың жайында эмес да, сени эмнени сурап атасың деди. Уйкуга эмес да, бул эми аракка эмес, уйкуга эмес. Ошондой кылбагыла деген. Демек биз бул жерде туугандар уйку сурап атат, болду, кичине азмат уктап алыңыз. Анан кийин динибиз ушул. Демек ибадатка Куранды окуп киши тартпай атабы? Кичине эс алып алың. Анан Куранды оку. Анан зикирге жүрөк тартпай атабы? Кичине эс алып алың. Курсаңыз ач болсо кичине курсаңыз тойгозуп алың. Кыскасы айтканда, ибадатты ачык, көңүл ачык кылышыбыз керек. Сүйүнүп кылыш керек, рахаттанып кылыш керек ибадатты. Кыйналып, көңүл тартпай. Андай эмес. Баспаган эшекти сүдүрөгөндөй болбош керек да. Андай болбош керек. Алла Таалага мына жардам алгыла деп атканы таатына амалдардан. Имам Ахмад бисанадин Хасан Бурайда радıyallahu anhuдан риваят келтирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Алейка хадиян qasidan, ey орто жолду карма. Анткени ким динге каршылык кыла турган болсо, дин үстөмдүк келип коет" деген. Бул жердеги ибадаттагы жогорку деңгээлди талап кылуу ал бөлөк нерсе туугандар. Бул жерде айтып атканы аша чаппа, адамдын көңүлү тажап кала тургандай кылып туруп, ошол да тыюу салып атат да. Жоксо кээде мындай болуп калат. Таң атык шакта намаз окуйт, уйку келет дагы. Багымдат каза болуп калды. Таң атык шакта зикир, бул акылдуулук болбой калды да. Тахажжудту окуду, жакшы кылды, бирок багымдат каза болуп калды. Багымдаттын убакыты өтүп кетти. Жоксо андай мындай болбойт дейт. Ошон үчүн пайгамбар айткан экен: "Хойру динукум айсаруху", силердин диниңердин эң жакшысы жеңилиреги. Пайгамбарыбыз ушундай улуу зат болуп, бардыгын кыла алат. Эки иш келсе экөө тең жакшы, кимисинisi жеңил болсо ошону тандайт эле. Өзүнө кыйынчылыкты тандабайт эле. Жеңилирегин тандайт.
жеңілірегінде. Демек шариятыбыз уруксат бергенде кээде суга таратылса ооруп атат. Таяммум деген бар да. Жок, оорусам дагы мен ушул жерде аша чабуу да. Түшүнүктүбү? Сиз андай кылбаңыз. Шарият сизге уруксат берип койгон. Уруксат берип койгон. Анан өзүңүздү кыйнап эмне кыласыз? Таяммум менен кылып, ооруп атпайсызбы? Демек андай Алла Таалам бекер уруксат берген жок да. Имам Ахмад Анас разияллаху анху риваят келтирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна хада дин матин, фаугилу фихи бириф." Бул дин деген өтө бышык, бекем. Силер буга жумшактык менен киргиле деген. Буну менен кармашам десең сынып каласың деген сөз. Жөн жумшактык менен кире бер. Жумшак боло бер. Берилген уруксаттарга амал кыла бер. Кайсы жерде укуктарды айткан, буну дагы азыраак болсо дагы бардыгынын укугун жайгаштыра бер деген сөз. Окуя. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын багытынан да Анас разияллаху анху риваят Сахих Бухари, Сахих Муслимден келет. Пайгамбарыбыз бир жолу мешитке кирсе, эки устун бар эле мындай түркүк жип байлап койуп турмай, узундан тартып. Файда хаблун мамдуд байна сариятайн. Ушу эки түркүктүн ортосунда жип. Пайгамбар сурады: "Бу ким байлап койду?" "Фахад ма хадал хабл." Бул аркан эмне деген аркан деди. Бу ким байлады деди. Айтты: "Хада хаблун ли Зайнаб." Бул ушу Зайнаб энебизге экен. Так. Ал убакта эми бул мешит дегени намазханасы чекесинде бул эркектер менен чоң аралаш окуй берет деген мааниде эмес бул. Ошол эмне үчүн байлады десе, ал мындай экен. Өзү уйку сураганда уктап калбаш үчүн өзүн ошол байлап койгон койчу. Кой деп пайгамбарыбыз айтты, ибадат деди. Всё, ибадат деп. Өзүмө тааллакат бихи, ошого байлаштым. Пайгамбарыбыз айтты: "Хуллуху." Чечип салла деди. "Нисолли ахадукум нишатаху фа ида фатара фаляркут." Өзүнүн табияты ачык болгондо намаз окусун силердин бирөө. Качан ыксырап атасыңбы, уктап эс алып ал. Анан намаз окуйсуң деген сөз. Мына кетип алып. Айша энебизден да риваят бар. Пайгамбарыбыз айткан: "Ида наиса ахадукум ва хуа юсалли фаляркут." Намаз окуп аткан абалда үлгүрөп, уйку сурап атса, уктасын деди. Фаляркут, уктасын. Хата ядхаба анху наум, андан уйку кетсин, анан кийин намаз окусун. Бир жерде тыйып салды. Ла ядри лааллаху ядхабу ястагфиру ясуббу нафса. Билбейт ал өзүн. Кээде: "Я Алла, мени кечирип кой" деп атабы, "Я Алла, мага" деп өзүнө наалат жөнөтүп коюп атабы, өзүнө сөгүп коюп атабы. Тилин билбей калат. Ошону этияттасын деген да. Адам өзүнө өзү каргап алышы мүмкүн, уйку сурап атып билбей.